पंजाब जो ही वो दरियाए सिंध इंडस क्रॉस करते सी, झेलम चनाह ते फिर रावी ब्यास सतलुज इस धरती नूं ही वो लुटते सी। कोई हकूमत जबर दे नाल जुल्म दे नाल तुहाडे रस्ते नूं रोक के तुहानूं अपने रस्ते ते तोरना चाहे उन्हों ही जुल्म कहा जाता है। हकूमत दा बदलना महज किसी बादशाह दा बदल जाना नहीं हुंदा। खालिस्तान लफज नूं एक बड़ा भयभीत करने वाला लफज बना के साडे अपने लोगों च ही हकूमत के प्रोपेगेंडे ने परोस दिता है। ये तो असीं भरावां च भी देखते हैं, जो धक्के ते धक्का हुंदा रहा तो फिर अल्टीमेट लाइन की हुंदी, वो सैपरेशन हुंदी है। सैपरेशन का मतलब महज ये नहीं है कि 12-14 जिलों का एक सूबा जिहदा हैड ऑफ स्टेट एक पग वाला होए जां अमृतधारी होया। दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर अमृतधारी हुण गल जदों असीं बदलण दी करदे हैं, सिस्टम नूं बदलना, तो सिस्टम वो जिन्हों डिफाइन किया हुआ है गुरु ग्रंथ साहब। राज भाग की डेफिनेशन किसी दे हक मारना नहीं है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दूख अंदो नहीं तह ठाओ, ना तशवीश खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। हुण ये वो नक्शा है कि एक ऐसा सिस्टम जिथे कोई गम ही ना होए, बेगम लोग रहन। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर, गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवरदिगार, दुनिया मुकाम फ़ानी, तहकीक दिलदानी, मम सर मुए इज़राइल गिरफ्ते दिल हेच नादानी, जन पिसर पिदर बिरादरां, कस नेस दस्तंगीर, आखिर बेहफ्तम कश न दारद, चूँ शबद तकबीर, शब रोज़ गश्तम दर हवा, करदेम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम, मम ऊँ चिनी हवाल, बदबख्त हम चूँ बखील गाफिल, बेनज़र बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चक्रां पै खाक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी ने भाई साहब को गुरमत विचारा सरवण कीतियां। जप साहिब जिन्हों असी जप जी साहिब करके बाणी नूं संबोधन करते हैं, ये सचमुच ही साडे जीवन दे अंदर वो रस है। विद्वान सज्जन अक्सर क्या करते हैं कि समुचे गुरु ग्रंथ साहिब का सार जप साहिब है, जप जी साहिब है, तो समुचे जप जी साहिब का सार साडा मूल मंत्र है। तो जे रूहानियत के आसपैक्ट नूं देखिए, बेशक असी जदों अपनियां गिनतियां मिनतियां करते हैं, पिछलियां 5.5 सदियां दे उस सारे दौरां नूं देखते हैं कि किवें गुरु नानक साहिब की इस सच हक इंसाफ की आवाज़, रूहानी आवाज़ नूं दबाण लई अड अड हकूमतां ने, इन्हां 4 सदियां 4 पावरफुल हकूमतां ने पूरा टिल लाया। तो फिर भी जे वो आवाज़ कली उस धरती ते नहीं, 13-14 हज़ार मील दूर, कल जिवें तुसीं सारे ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ बहुत सारे 5ਵੀਂ सिख नैशनल सिख डे पैरेड का हिस्सा बने होवोगे कि किवें कॉन्स्टिट्यूशनल एवन्यू तो लैके कैपिटल हिल तक केसरी निशान झूले झूलते निशान रहे पंथ महाराज के ये फिजा दे विच गूंजे। तो कोई भी इतिहास का विद्यार्थी, तारीख का स्टूडेंट ये जरूर सोचण ते मजबूर हुंदा है कि ऐसा की है इस कौम दे विच मुगलिया सल्तनत जिहदे कोल उस वेले दी दुनिया का 22% ट्रेड सी। तुसीं हिस्टरी के मुताबिक
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਤਨਤ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 22% ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਉਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੰਗਦਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ। ਜੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਸਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਜ਼ਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ। ਇਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗ੍ਰੀਕ, ਜੀਸਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ, ਇੰਡਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਬਦਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੁਰਾਨੀ, ਕਿ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਖਾ ਪੀ ਲੋ ਉਹੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਣਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਚੇਂਜ ਆਫ ਰਜੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਥਲੜਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਪਾਈ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਪੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮ ਐਲਕਾਰ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਲਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੋਗਿਆ, ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 12-14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ। ਮੁਗਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ੀਨਤ 'ਤੇ ਸੀ, 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖਬਰ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਭ ਲਾ ਲਈਏ, ਉੱਡ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਡਦਾ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤਹ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੇਗਮ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਹਲੇਮੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਜ਼ ਵਰਡ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਸਟ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋਊ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਰਾਜ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸੀ, ਮਨਾਰਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1799 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, 1839 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਟੱਬਰ, ਫਰੈਟੀਸਾਈਡਲ, ਜੋ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਲੇਸ ਇੰਟਰੀਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸਟਰਨਸ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੇਮ ਆਫ ਥਰੋਨਸ। ਇਹ ਗੇਮ ਆਫ ਥਰੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੰਟਰੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ 1710 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਟੈਂਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸਵੇ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਤਨੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ? ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਿਆ?
ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਪਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਅਬ ਚੱਲ ਨੀਮ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ। ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਰੌਦ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲੋਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ ਔਰ ਫਲਾਂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਤੇਰੀ ਦਾਈ, ਤੇ ਫਲਾਂ ਭੱਜਦੀ ਭੱਜਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਭੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਬਾਤਿਲ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਰਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆਮ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। 101 ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਸੈ ਥਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਾੜ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣਿਕ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹਾਣ ਲਾਭ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, 1.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਣ ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸਮਝੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿੱਥੇ ਰਿਝਾਈਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚੋਂ ਫੌਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਆਇਰਨ ਵਿਲਡ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਖਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਆਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆਨ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਟ ਸਨ, ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟਲ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਗੈਰਤੇ ਜਿਹੜੇ 30-32 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਗੋਲ ਨੇ, ਚੋਲੇ भी बड़े बड़े ने, और हाथ जोड़ के मोदी जी जो आपने कर दिया वो तो आज तक किसी ने किया नहीं, देख लो जो उन्होंने कर दिता है। पानी तुहाडा खो लिया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड 2 मैंबर पंजाब दे सी वो भी लै ले। ते आ जदों दी भगवंत मान की सरकार बनी है, पहला काम अमित शाह ने चंडीगढ़ जिहड़ा उस दा जिहड़ा उन्हां दे मुलाजमां दा कंट्रोल अपने को लै लिया। हुण ये ने एक पासे चैलेंजेस, और मैं ये एम्फेसाइज करके गल कहना चाहुंदा, बेशक असी बहुत होपफुल हैं क्योंकि अज 6 मिलियन सिख डायस्पोरा, 60 लाख सिख भारत के नक्शे की कैद तो बाहर ने। साडे बच्चे बच्चियां बहुत सियाणे सिस्टम दे विच सियाणप नाल अगे वध रहे ने। अज कैनेडा की पार्लीमेंट 17 मैंबर पार्लीमेंट सिख ने, ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच साडे संघर्ष के दौर चों निकले 2 मैंबर पार्लीमेंट तनमनजीत सिंह ढेसी, बीबी प्रीत कौर गिल ने। अमरीका दे विच असी देख रहे हैं कि किवें हौली हौली प्रोग्रेस हो रही है। ये नहीं है कि असी प्राप्तियां नहीं कर रहे, असी ठीक है, खामियां ने, सानू आपस दे विच बैठ के, अंग्रेजी दे 2 लफज ने, एक है सैल्फ एनालिसिस, एक है सैल्फ कंडैमनेशन। एनालिसिस हुंदा पड़चोल, आपां पड़चोल आपस बैठ के देखिए भी साडे की खामियां ने। सैल्फ कंडैमनेशन होंदा अपने सिर 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੁਗੈਦਰ ਹਾਂ। जून 84 का घलूकारा वापरदा दुनिया भर सिख जिन्हां दे सिखी स्वरूप नहीं भी सी, उन्होंने कहा नहीं असी भी मुड़ने, जो आप नहीं भी आए उन्होंने अपने बच्चे बच्चियां नूं सिख बनाया, दुनिया भर दे विच सिक्खी आई। तुसी किवें पंजाब जिहड़ा गुरु नानक दे बच्चे बच्चियां ने, नफरत की कोई थां नहीं है। जिहड़े लोग माड़े मोटे चंगे जीवन च आके दूसरे नूं जिहड़ा घिरना नाल देखण, ये कबूल नहीं है। ये साडी स्ट्रेंथ है। हुणे दीप सिद्धू एक नौजवान मॉडलिंग करदा, लॉयर, फिल्म इंडस्ट्री, माया नगरी चों वापस मुड़िया 1.5-2 साल दे विच उन्हें उस जनरेशन नाल अपने आप नूं जोड़ लिया। उन्होंने समझ आई कि भी गल फसलों की नहीं है, गल नस्लों की है। ये जिहड़ियां इन्हां दीयां नीतियां ने ये तो सानूं मार देणगियां, ये तो सानूं जज़ब कर लैणगियां। साडी गुरु नानक दा सिद्धांत, पंजाब दी आवाज़, पंजाब दी तहरीक, पंजाब दी तरबियत साडा एक अपना इतिहास है। और अज तुसी देखोगे कि जिहड़े लोग ट्रेटर दा फतवा देण वाले सी, वो उन्हां जो 92 चों 91 दीयां जमानतां जब्त होईयां ने ते दीप सिद्धू दी फोटो दुनिया भर दे विच जिहड़ी है वो थां-थां लग रही है। सो एक कलैक्टिवनैस है। मैं ये तो एम्फेसाइज करना चाहुंदा, सैल्फ एनालिसिस जरूर करिए पर इन्ना ना करिए भी अपने आप नूं नखिद्ध मनीए। हुकूमत नूं पुछ के देखो, जे किसान मोर्चा लगा, छोटा मोर्चा है, 13 महीनों दे विच वो मोदी जिहदे बारे सी जी मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी मानने वाला नहीं है, मन्निया भी 19 नवंबर के दिन गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब वाले दिन हथ जोड़ के खड़ा है, माफ़ी भी मंग रहा है, खेती कानून वापस लैण की गल भी कर रहे। सानू अपनी स्ट्रेंथ का शायद एहसास नहीं है। सिख कौम के अंदर गुरु की कला वापरती रही है, वापर रही है, वापरती रहेगी।
इस बारे कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक गल जिहड़ी मैं समझदा भी असी जरूर गवाई है, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी देखिए, सिद्ध गोष्ठ अज जिन्हों असी डिस्कशन, सैमीनार, डिबेट, डेक्लामेशन कंटेस्ट इदां दे लफज वरतते हैं। पुरातन पंजाबी दे विच गोष्ठी लफज सी, बह के गलबात करनी। असी समझते हैं भी ये असी गवाया है। अज असी विचार भेद जिहड़ा है उन्होंने सहारते नहीं है। अमरीकना की एक बड़ी खूबसूरत एक्सप्रैशन है, वी एग्री टू डिसएग्री। इस गल नहीं असी सहमत होइए कि असी असहमत हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर एक ने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा ही लाने। कोई भाई कन्हैया वांग पानी की मश्क लैके आ देखो, यूक्रेन के 11 मिलियन लोग रिफ्यूजी बने हुए ने। यूनाइटेड सिक्स ऑर्गेनाइजेशन पोलैंड यूक्रेन के बॉर्डर के उत्ते वड्डे टेंट के नाल जिहड़ा 2000 तो ज़्यादा लोगों को वार्मथ दिंदा है। लगातारता के नाल उत्थे उन्हां दीयां नीड्स पूरीआं हो रही ने। वर्ल्ड मीडिया ने जिहड़ा वो सारी स्टोरी नूं कीता है। BBC का मैं इंटरव्यू देख रहा सी, वो उन्होंने यूनाइटेड सिक्स के प्रमुख नूं पुछ रहे हैं कि भी वो IT इंजीनियर है न्यू जर्सी तो जिहड़ा गया भी तुसीं अमरीकन, वट यू हैव टू डू। उन्होंने कहा जी असीं जैनोसाइड झल्लिया है, वी कैन सी कि भी की वापरदा है, असीं देख रहे हैं भी इन्हां लोकां नाल की वापर रहा है। इसलिए वी डोंट सिंपैथाइज, वी एम्पैथाइज। और यही गल कल जदों कल दी नैशनल सिख डे पैरेड ते वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के फलोट के उत्ते यूक्रेन का झंडा और साडा केसरी निशान साहब झूल रहा सी, और मैं ऑन द वे ब्रीफ कर रहा सी लोगों को जिहड़े आले दुआले सी कि बेशक दुनिया के 193-94 मुल्कों साडा कोई मुल्क नहीं है। असी आप लड़ रहे हैं जैनोसाइड के खिलाफ अपने मुल्क के लिए, पर असी तुहाडे लोकां दी पीड़ नूं समझदे हैं। और जे सानू तुहाडे हक्कां लई आके मरना भी पैगा तो असी इस गल दे लई तैयार हैं। ये ही स्पिरिट है जिहदी कंटीन्यूटी है। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता। अज वापस न्यूयॉर्क मुड़ रहे सी, कल ही पता लगा है। और हालांकि जदों असी चट्ठा परिवार की गल करते हैं, मेरे लिए तो ये पिछले लगभग 30 साल तो अपना परिवार है। सारे भरा भैणां जिवें प्यार भी करते हैं। और बापू जी सर जरनैल सिंह जी चट्ठा जिन्हां दीयां यादां जदों तक अखीर तक पूरी उन्हां दी मैमरी। और दूसरा ननकाना साहब के नेड़े पिंड सी, तो उत्थों ही उन्हां दा सफ़र शुरू होना। और कई बार 47 तो पहलां दे समय का जिक्र करदे उन्हां दी अखां भर आउणीआं। फिर उन्होंने जिन्हों ननकाने का मेला करके लोकल डायलैक्ट जाणिया जांदा सी, उह सारे नूं जिहड़ा वो बयानना। सो मैं समझदा भी बहुत वार हालां जदों असीं गुरमत सिद्धांत मुताबक देखते हैं तो दशहरे तो बाद चलाने की कोई रस्म बाकी नहीं हुंदी। असीं एनुअल याद करते हैं। कोई इस खाते दे विच है बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करीन कि जदों असी बजुर्गों दीयां कहानियां उन्हां दे जीवन नूं विचारदे हैं तो पुत्र सपुत्र हो जाते हैं, पुत्रियां सपुत्रियां हो जांदियां ने। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करीन। सो मैं समझदा है भी सर जरनैल सिंह जी चट्ठा उन्हां दा गुरसिੱਖੀ प्यार उन्हां दी कमाई है कि उन्हां दा अज बाग परिवार जिहड़ा सिੱਖੀ सिद्धांतां नाल भी जुड़िया होया है। जिथे वो साडे ਲਈ परिवार का, मैं इन्हां दे परिवार का हिस्सा है, पर नाल दी नाल वड्डा परिवार पंथ परिवार खालसा कौम की चढ़दी कला जिहड़ा गुरु तो असी रोज़ाना जदों असी अरदास च मंगते हैं, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोल बाला लफज फारसी का है, बाले का मतलब है उच्चा, खालसे का बोल उच्चा, जिन्हों 20वीं सदी के महान सिख फिलोसफर सर कपूर सिंह ट्रांसलेट करते सन। डिसीजन मेकिंग पावर इज़ वेस्टिड इन द खालसा, कि साढ़े कोल अपनी किस्मत आप घड़न का हक होए। जो असी खालिस्तान मंगते हैं, वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून। ये UN चार्टर दे विच लफज ने। और जे तुसी जिहड़ा US चार्टर का प्रीएम्बल पढ़ो जिन्हों भूमिका कहते हैं, उस दे विच लफज ने, इफ ए मैन इज़ नॉट टू बी कंपेल्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट टू रिबेलियन, हिज ह्यूमन राइट्स मस्ट बी प्रोटैक्टेड बाय द रूल ऑफ द लॉ। कि जे तुसी किसी मनुख नूं हथियारबंद बगावत के अखीरले रस्ते तक जाण तो रोकना है तो हर हालत विच उस दे मनुखी हक्कां दी राखी होनी चाहिए है। ये सारा जुमला असल
10वें पातशाह दे इस शेर जिहड़ा उन्होंने जफरनामे जो रंगजेब नूं लिखिया उहदी ट्रांसलेशन ही है, चुंकारज हमा हीलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। होवे कम न पूरा जेकर हीले कर थक जाइए, है हलाल नाल तलवारां हत्थीं फड़ फड़ वाइए। असीं जिथे ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਿਰਦ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਰਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, दाई टाइटल्स एंड ऑनर्स जो होंगे ना कि भी तू फलाने का पुत्र है, बई ये ध्यान रखी। ये है कि असी हे अकाल पुरख खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। खालसा तेरा तो हुण तेरा बिरद है कि तू खालसे नूं फतह देनी है। अकाल पुरख ने हमेशा असी क्यों जिहियां घाटियां चों लंघे, मुगल ब्रिटिश और दरा खैबर पार, और अज 75 सालों साडे नाल की नहीं वापरिया, एक तो बाद एक घल्लूकारा, एक तो बाद एक जुल्म, लेकिन असी चढ़दी कला च विचरण वाली कौम है। साडा ये विश्वास है, 19th सेंचुरी एंड च स्लोगन सी यहूदियां ने जिन्हां दी प्रोसिक्यूशन चल रही सी, यू विल इट यू विन इट। सब तो वड्डी ताकत तुहाडे अंदर हुंदी है, लड़ाई भी तुहाडे अंदर ही लड़ी जिते, मन जीते जग जीत। ये कोई एवें नहीं है गल, ये दुनिया दे अंदर कंकरिंग है ही तुहाडे नाल। ते गुरु साहब ने 10वें पातशाह ने याद दहानी करवाई, निश्चय कर अपनी जीत करो। इस गल ते निश्चय कि असी जितने सतगुरु रहमत करन, आप पंथ दी बॉडी करन, और दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान, जिस दी नींह 1.5 लाख तो ज़्यादा कौम के शहीद सिंघां सिंघड़ियां ने अपनी रत नाल रखी हुई है, अल्टीमेटली लिबरेट होएगा। उस धरती ते सच हक इंसाफ का सूरज चढ़ेगा। आखिर मुक्केगी ये रात, औड़क मुक्केगी ये रात, काली बोली हनेरी रात, हर हनेरी रात दी सवेर हुंदी है। होप हमेशा रहनी चाहिए है, पर साडा वैपन फेथ है, डिटरमीनेशन है, गुरु दे उत्ते भरोसा है। किसी भी भुल चुक लई माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।